तुहाडा? ठीक हो तुसी सारे? हाँ जी बच्चों, तुहानू तस्वीरां नाल पढ़ना वधिया लगदा है ना? अज मैं तुहाडे लई सोहणियां सोहणियां तस्वीरां बना के लिआई हां। देखो बच्चों, मैं फुल दी तस्वीर बनाई है। यह तस्वीर बस दी है। अज असी इन्हां तस्वीरां नू इन्हां दे नाम दे पहले अखर नाल मिलावांगे। ओके? हाँ जी बच्चों, दसो ये किसकी तस्वीर है? पतंग दी। किसकी तस्वीर है? पतंग। पतंग ना चढ़ाओ कोठे उत्ते चढ़ के। हुण असी पतंग नू पप्पा अखर नाल मिलावांगे। पप्पा पतंग। हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी दसो ये किसकी तस्वीर है? फुल दी। फुल सोहणे लगदे, खेड़ खेड़ हसदे। हुण असी फुल दी तस्वीर नू फफ्फा अखर नाल मिलावांगे। फफ्फा फुल। फफ्फा फुल। हाँ जी बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? हुण बिल्कुल सही, बस। बस विच चढ़ के तुसी जांदे हो ना अपनी नानी मम्मा दे घर छुट्टियां कट्टन। हुण असी बस दी तस्वीर नू बब्बा अखर नाल मिलावांगे। बब्बा बस। बब्बा बस। हाँ जी बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? भिंडी दी। भिंडी दी सब्जी खांदे हो ना तुसी? मम्मा बनांदे हैं टेस्टी टेस्टी। हाँ, हुण असी भिंडी दी तस्वीर नू पब्बा अखर नाल मिलावांगे। पब्बा भिंडी। पब्बा भिंडी। हाँ जी बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? सबनू पता है, वेरी गुड। मछली। मछली जल दी रानी है। हुण असी मछली दी तस्वीर नू मम्मा अखर नाल मिलावांगे। मम्मा मछली। मम्मा मछली। हाँ जी प्यारे बच्चों, हुण असी तस्वीर नू देख के छोटा जा एक गोला लगावांगे। देखो बच्चों, यह किसकी तस्वीर है? पतंग दी। इन्हां विचों पप्पा अखर लभ के उसदे उत्ते एक गोला लगावांगे। ए पप्पा पतंग हुंदा है। पप्पा पतंग। हाँ जी बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? फुल। हुण इन्हां विचों आपां फफ्फा अखर लभ के उस उत्ते गोला लगावांगे। फफ्फा फुल। फफ्फा फुल। हाँ जी बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? बस दी। हुण असी इस लाइन विच बब्बा अखर लभांगे ते उस उत्ते गोला लगावांगे। बब्बा बस। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? मछली दी। हुण असी मम्मा अखर लभांगे। इस लाइन विचों मम्मा अखर उत्ते आपां गोला लगावांगे। मम्मा मछली। मम्मा मछली। हाँ जी प्यारे बच्चों, हुण तुसी भी यह एक्टिविटी तस्वीर देख के गोला लगाओ अपनी किताब उत्ते जरूर करनी है। प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। आपां करन जा रहे हाँ जमात पहली विशा गणित। गणित की पुस्तक का पेज नंबर 33 दे पहले 3 सवाल आपां कर रहे हैं बच्चों। ये वाला पहला, ये दूसरा ते तीसरा। इस दे अंदर तुसी देख रहे हो लिखा होया है 1 तो 9 तक गिनती लिखो। सीधी गिनती लिखनी है। 1 तो 9 तक तुसी गिनती भी सीख चुके हो, अंकां नूं पहचान भी करनी सीख चुके हो, वस्तुआं नाल गिण के अते वड्डा छोटा अगे पिछे सारे अंकां बारे जानकारी हासिल कर चुके हो। हुण आपां 1 तो 9 तक गिनती लिखांगे। 1 लिखिया होया है, उस तो बाद है 2 3 4 5 6 7 8 अते 9। ये है 1 तो 9 तक गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हुण बच्चों जिहड़ा दूसरा सवाल है वो है, ये पहला सी सवाल बच्चों, ये दूसरा है। ये है वड्डी संख्या ते चक्कर लगाओ। देखो ये लाइन दे उपर 2 संख्यावां ने, लाइन दे थल्ले 2 संख्यावां। कहते हैं वड्डी संख्या ते चक्कर लगाओ। वड्डी संख्या बारे तुसी पढ़ चुके हो पहला। किवें करिया आपां उसनूं? आपां करिया है इत्थे अपने कोले 2 संख्यावां हन, एक 3 अते एक 4।
ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 3 ਪੈਨਸਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਨਸਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ? 4 ਪੈਨਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ 4 ਪੈਨਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ 3 ਨਾਲੋਂ। ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ 9 ਪੈਨਸਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ 6 ਪੈਨਸਲਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਵੱਧ ਪੈਨਸਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹਨ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 9 ਪੈਨਸਲਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 9 ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ 6 ਨਾਲੋਂ। ਆਪਾਂ 9 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 2 ਅਤੇ 1। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ 1 ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ 1 ਨਾਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ 7 ਅਤੇ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 7 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ 7 ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ। ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ 8 ਹੈ, 8 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 7 8, ਬਿਲਕੁਲ 7 ਆਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ 5। 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 1 2 3 4 5, ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚਿਓ? 4। ਅੱਗੇ ਹੈ 7। 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ? 8। 7 8, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ? 8। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? 5। 4 5, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 5। ਅਗਲਾ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ 7 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 4 5, ਬਿਲਕੁਲ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ 5। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Hello children, read this letter. Yes, E. The letter is E, and today I have an interesting activity for you. We have to encircle the given letter, and given letter is E. We will encircle the letter E like this. We will encircle the given letter. Look here. I have so many letters and we have to read all these letters and we will encircle the letter E. Yes, we will read all the letters one by one. Let's start from this side. A, H, F. This is E? No, F. And E. This is E, and we are going to encircle it. Yes, this is E, and this is also E. We have encircled it. Next is
C. Then come to this side. D. Again. Yes. E. This is E. Okay. Moving to next. H. F. Yes. Is there any E? C. A. E. Yes. E. Let's encircle it. Then what is this? It's B. Now this part. F. H. D. A. E. This is E. And we will encircle it. B. F. This is not E. This is F. A. C. E. Yes, one more E. And then D. Yes, we have encircled all the E. Now let's count how many times E is written. 1, 2, 3, 4 and 5. In this picture, 5 times the letter E is written. And we have encircled all of them. That's all for today. Keep learning. Thank you. स्वागत जिंदगी जमात पहली पाठ 2 ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। पापा जी कापी मंगवाओ, पेंसिल काड़ू रबड़ ले आओ। पापा जी कापी मंगवाओ, पेंसिल काड़ू रबड़ ले आओ। बस्ता दिओ बनवा पढ़न स्कूले दा, मैनू पूरा चढ़िया चा पढ़न स्कूले दा। मैनू पूरा चढ़िया चा पढ़न स्कूले दा। अध्यापक दे नेड़े जाके हथ जोड़ के सिर झुका के, अध्यापक दे नेड़े जाके हथ जोड़ के सिर झुका के, गुड मॉर्निंग दूं बुला पढ़न स्कूले दा। मैनू पूरा चढ़िया चा पढ़न स्कूले दा। मैनू पूरा चढ़िया चा पढ़न स्कूले दा। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਲੈਣੀ ਆੜੀ ਪਾ ਪੜਨ ਸਕੂਲੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਚਾ ਪੜਨ ਸਕੂਲੇ ਦਾ। 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 ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਓ, ਪੈਨਸਲ ਕਾੜੂ ਰਬੜ ਲਿਆਓ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਰਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਹੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟ ਲ ਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੋ ਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੋਲ। ਹੋੜਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਡ ਰ ਡਰ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਡੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਡੋ ਰ ਡੋਰ। ਠੀਕ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਕੜਾ ਘੜਾ। ਆਪਾਂ ਘੱਗੇ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਨਟ ਨਟ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਨੇ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਨੋਟ ਨੋਟ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਬਰੀ ਬਰੀ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੱਬੇ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਬੋਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੋਰੀ। ਠੀਕ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਟਲ ਟਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਢੱਡੇ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਢੋਲ ਢੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਮਰ ਮਰ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਮੰਮੇ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੋਰ ਮੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਮਟਰ ਮਟਰ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇ ਹਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਮੇ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਟਰ ਮੋਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਕਮਲ ਕਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਭਜਨ ਭਜਨ। ਭੱਬੇ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਭੋਜਨ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ, 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ, 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, 9 ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। 9 ਚਮਚ, 9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਨੇ, 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਨੇ, 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਨੇ, 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਨੇ, 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਨੇ, 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, 1 ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਟੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਣੋ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਾਸ ਨੇ ਦੋ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਾਸ ਨੇ ਚਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਨੇ? 4 ਗਲਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ ਦੋ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਪੰਜ, ਪੰਜ ਚਮਚ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਲਾਸ ਵੱਧ ਕਿ ਚਮਚ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚ, 2 ਚਮਚ, 3 ਚਮਚ, 4 ਚਮਚ। ਦੇਖੋ 1 ਚਮਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਵੱਧ 4 ਘਟ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗਿਣੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਾਸ ਨੇ ਦੋ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤਿੰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗਲਾਸ। ਦੇਖੋ 1 ਚਮਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ ਦੋ, ਇਹ ਹੈ 2 ਚਮਚ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਸ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਚਮਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। 1 2 ਚਮਚ ਘੱਟ, ਗਲਾਸ ਵੱਧ, 2 ਘੱਟ 3 ਵੱਧ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਿਣੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਾਸ ਨੇ ਦੋ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਾਸ ਨੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਪੰਜ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਾਸ ਨੇ 6। ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 6। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, 1 ਚਮਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ ਦੋ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਪੰਜ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਚ ਨੇ 6। ਕਿੰਨੇ ਚਮਚ? 6 ਚਮਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਚਮਚ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 2 3 4 5 6। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਾਸ ਵੀ ਤੇ ਚਮਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ 6 6 ਬਰਾਬਰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids! Today we will do this activity. Color the similar balloon with same color on page number 27. So kids, as you can see, I have number of balloons having words with vowel sound A. Students, I have written each word on 2 different balloons and we have to color the similar words with same color. So let's start the activity. Dear students, our first word is ray and I have colored it dark green. Let's find out the balloon with the word ray. Let's start reading. Car, dam, gap, ray. Yes, here it is. Let's color it green. Ray, ray. Moving to our next word. It's ban and I have colored it light green. Let's find out the other balloon with the same word ban. So let's start reading. Car, dam, gap, bat, ban. Yes, here it is. Let's color it light green. Ban, ban. Our next word is car. Let's color it sky blue. Now let's find out the balloon with the similar word. Dam, gap, bat,
Car. Yes. Let's color it sky blue. Car. Car. Moving ahead, our next word is dam. And I have colored it red. Let's find out the other balloon with the same word. Pat, gap, dam. Yes, let's color it red. Dam, dam. Our next word is pat, and I have colored it purple. Let's find out the other one. Gap, pat. Here it is. Let's color it purple. Pat, pat. Moving to our last word, it's gap, and I have colored it orange. Let's find out the other one. It's here. Let's color it orange. Gap, gap. Students, now we have colored all the balloons. Dear students, it's time to revise the words done today. Our first word is ban, ray, dam, pat, gap, car. It's time for your homework. Do this activity in your textbook. Keep learning. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 5 ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਦ ਜਾਂ ਉਮਰ। ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਦ। ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ? ਚੂੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਸ਼ ਮੀਚਣ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ? ਕੀ ਮੀਚਣ ਵੇਲੇ? ਮੁੱਠੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੁੱਠੀ ਮੀਚਣ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਰਸਗੁੱਲਾ ਜਾਂ ਲੱਡੂ? ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਡੂ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸ਼ਕਤੀ। ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 3 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 33 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਨੇ 8 4 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਕ 2 ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਛੋਟਾ? 4। 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਦਹਾਈ ਤੇ ਫਿਰ 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਕਾਈ ਤੇ। ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 248 ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 248। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਹਨ 1 0 8। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 0। 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਛੋਟਾ? 1 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ ਇਹ? 18। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 108। 108 ਤੇ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 108। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਨੇ 6 0 2। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 6। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਵੱਡਾ? 2। 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਦਹਾਈ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 620 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ 620 ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 620। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 5 9 7 ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 9। 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ 5 ਔਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? 7। 7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 975। 975 ਤੇ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 33 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Children, today we are going to discuss exercise part of lesson A Visit to a Park. We will do think and answer and
you have to answer the following questions. Ready? Let's start. Tell me, who is he? Yes? Bicycle? Riding? No. Who is he? Good. Preet. He is Preet. Who is she? Yes? Komal. She is Komal. Who are they? Good. A lady and a baby. Who is he? A gardener. Let's move on. First question. Who is riding a bicycle? Answer is Preet is riding a bicycle. Is it right? No. Here is a problem. A question is followed by question mark and answer is followed by full stop. Okay? Now this is the correct answer. Next question. Who is enjoying the swings? Yes. Here is Komal. So, Komal is enjoying the swings. Look how to write. Komal is enjoying the swings. Understand? See how easy? Next one. Who is watering the plants? Yes, a gardener. Good. So answer is the gardener is watering the plants. Okay? Fourth question. Who are, not is. Why? Because is used for one, okay, and are used for more than one, or we can say many. Okay, so question is, who are going to the park? Yes, Bittu and his friends are going to the park. So answer is Bittu and his friends are going to the park. Okay, good. Next one. Who are sitting on a bench? Answer is a lady and a baby are sitting on a bench. Next one. Who are sipping nectar from the flowers? Yes, butterflies and bees. Good. So answer is butterflies and bees are sipping nectar from the flowers. So today we have learned how to answer the question starting with who. We just have to replace the word who, and rest of the part is the same. It's time for homework. You will write the answers of these two questions with the help of these pictures. Okay, bye bye. जमात चौथी विशा पंजाबी पाठ 5 वीरू ते मंगू। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 5ਵੇਂ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 27 ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ ਅਤੇ ਹਾਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਦਾਤ, ਘਾਹ ਪੱਤਾ, ਖੇਤ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਵੀਰੂ ਤੇ ਮੰਗੂ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵੀਰੂ ਤੇ ਮੰਗੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਿੜ ਵੀ ਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਘਾਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੜ ਵੀ ਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੋ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਘਾਹ ਪੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਪੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਭਾਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਛਾਂਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ? ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਭਾਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਲਈ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਛਾਂਗੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 27 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MCQ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 4
ਬਲਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਬਲਾਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਹਾਈਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 1 2 3 4 ਅਤੇ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਹਾਈਆਂ ਹਨ। 3 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 4 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 5 ਸੈਂਕੜੇ 500, 3 ਦਹਾਈਆਂ 30, 4 ਇਕਾਈਆਂ 4, 30 4 34। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ 534 ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਸਹੀ ਹੈ 534। ਤੇ ਆਪਾਂ ਊੜੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਣਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1। ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 1 ਮੋਤੀ ਹੈ 1। ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 0। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4। ਤਾਂ 4 ਸੈਂਕੜੇ 400। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ 1 2 3 4 ਅਤੇ 5। 5 ਮੋਤੀ 5000। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 5401। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਊੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ। ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਬਲਾਕ ਨੇ ਇਹ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਦਹਾਈਆਂ। 3 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 30। ਤਾਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ 30 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਈੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਊੜਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਆੜਾ ਤੇ ਸੱਸਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਊੜੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਦਹਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਊੜਾ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਕੜੇ 400, 3 ਦਹਾਈਆਂ 30 ਅਤੇ 2 ਇਕਾਈਆਂ 2। ਤਾਂ 430 2 32 ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਊੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5। ਦਿੱਤੇ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਹਨ। v ਨੂੰ 5 ਕੀਮਤ ਹੈ, x ਦੀ 10 ਕੀਮਤ ਹੈ, i ਦੀ 1 ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕ ਹੈ x। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ v। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ i। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ x ਵੱਡੀ ਹੈ 10 5 15 1 16 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ x v i ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆੜੇ ਉੱਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ,
ਤੁਸੀਂ पेज नंबर 29 ਦੇ ਸਵਾਲ खुद करने ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ फिर मिलांगे अगली वीडियो ਵਿੱਚ। बाय बाय, अपना ख्याल रखो। Hello children, today my topic is for class 4 from lesson 2, the farmer and the bullock cart. Today we are going to discuss exercise B, objective type questions. For each question there will be 3 options and you have to choose the correct one. Let's start. Our first question is, once a dash was going to the market, and your options are potter, painter, farmer. Yes, children, you can guess from these pictures and you know the story very well. It is about an old man whose name is Surjit, and Surjit was a farmer. So the correct option for this question is farmer. Once a farmer was going to the market. Next question is, the bullock cart was heavily loaded with bags of dash, and options are rice grain, wheat, barley. Yes, which is the correct one? Do you remember the story? When Surjit's crop was ready and he decided to take the crop himself to the grain market, and he loaded his bullock cart with the bags of wheat. So the correct option is wheat. Moving to our next question. God dash those who help themselves, and your options are hates, loves, helps. Yes, children, you know that Surjit was very old and weak. Still, he tried hard to pull out his bullock cart. And it's a common saying that God helps those who help themselves. So the correct option is helps. God helps those who help themselves. And the next question is, the dash helped the farmer, and your options are children, old man, youngsters. Yes, students, you know the story very well. When Surjit was struggling to pull the bullock cart out of the mud, 2 youngsters came and lent a helping hand to him. So for this question we know that youngsters is the correct option. We will choose youngsters as the correct one. Now it's time for your homework. Your homework is learn and write these questions in your notebook. Keep learning. Thank you. प्यारे बच्चों, क वर्ग के बाद आज हम च वर्ग के वर्णों का उच्चारण एवं पहचान करेंगे। जैसे हमने जाना था कि क वर्ग के वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, उसी प्रकार च वर्ग के वर्णों को बोलने में हमारे मुख का तालु, ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम तालु कहते हैं, उसकी सहायता होती है। मेरे साथ आप बोल के देखिए। च, जो हमारी जीवा है वह ऊपर तालु को छूती है। च, एक बार बोलिए च। चलिए एक बार हम पांचों वर्ण एक साथ बोलेंगे। च, छ, ज, झ, य। तो चलिए अब हम इनका विस्तार पूर्वक वर्णन सीखते हैं। तो हमारा पहला वर्ण है च। च से
चंदा, जिसे आप चंदा मामा कहकर भी बुलाते हैं। च से चकला, जिसमें मम्मा खाना बनाते हैं। च से चटाई, जिस पर हम सब बैठते हैं। च से चपाती, चपाती को रोटी भी कहते हैं। च से चाबी, ताले को खोलने के लिए। तो यह है च से चंदा मामा न्यारा, बच्चों को यह लगता प्यारा। हमारा अगला वर्ण है छ। छ से छतरी, जो हमें धूप वर्षा से बचाती है। छ से छत, हमारे घर की छत। छ से छड़ी, दादाजी की छड़ी। छ से छाछ, दही से बनती है, जिसे हम लस्सी भी कहते हैं। छ से छता, मधुमक्खियों का, जिसमें वह शहद इकट्ठा करती हैं। तो छ से छतरी बड़ी मन भाती, वर्षा धूप से हमें बचाती। अगला वर्ण है ज। ज से जग, जिसमें हम पानी भरते हैं। ज से जल, पानी को जल भी कहा जाता है। ज से जहाज, ये पानी वाला और ये हवा में उड़ने वाला। ज से जाल, जो शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए लगाता है। ज से जानवर, तो ये था ज से जग भर लो पानी, प्यास लगी तो पी ले रानी। अगला वर्ण है झ। झ से झंडा, हमारा प्यारा तिरंगा। झ से झंडा। झ से झूला, आप सबको झूला लेना मुझे मालूम है बहुत पसंद है। झ से झरना, दो पहाड़ों के बीच से जब पानी बहता है उसे हम झरना कहते हैं। झ से झाड़ी, बहुत घने पेड़ों के झुंड को झाड़ी कहा जाता है। झ से झाड़ू, घर में सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, झाड़ू। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा वर्ण झ। झ से झंडा देश की शान, बच्चों रखना इसका मान। तो बच्चों, च वर्ग का पंचम वर्ण यानी पांचवा अक्षर है य। इस वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। य। इस वर्ण का प्रयोग भी ङ की तरह बिंदी के रूप में ही होता है। यदि बिंदी के बाद वाला वर्ण च वर्ग का हो तो इसमें इस पंचम वर्ण य की ध्वनि होती है, जैसे चंचल, पंच, जंज, गंज आदि। उम्मीद है आप सब क वर्ग और च वर्ग के वर्णों का उच्चारण अच्छे से सीख गए हैं। तो अब आपने इन सभी वर्णों को दोहराना है, अच्छे से याद करना है। तो एक बार फिर से इनको बोलते हैं क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ। प्यारे विद्यार्थियों, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 5 ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 32 ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਵਾਕ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਲਝਣ, ਜੋਸ਼, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਫਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ
ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਹਨ। ਮਿਸਤਰੀ ਖਰਾਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਵਾਕ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਲਝਣ। ਉਲਝਣ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਚਿੱਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਕਦੇ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੋਸ਼। ਜੋਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਚੈਨ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਉਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੋਹਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਚੇਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ। ਚਾਅ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਟਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ। ਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਚਿਤ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚਲੇ ਰੁਪਏ ਗਿਣੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਕੱਲ ਅਮਨ ਕੋਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਸਨ? ਚਲੋ ਗਿਣੀਏ। 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1410, 1420, 1430, 1430, 31, 1432, 1433, 1434, 1435,
1435 रुपए सन। ਅਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਮਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। 1000 2000 3000 3100 3200 3300 3400 3410 3420 3430 3431 3432 3433 3434 3435। ਅਮਨ ਕੋਲ 3435 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਮਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ 2110 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਅਮਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਗਿਣੀਏ। 1000 2000 3000 4000 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5510 5520 5530 5540 5541 5542 5543 5544 5545 ਅਮਨ ਕੋਲ 5545 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3211 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਮਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। 1000 2000 2100 2200 2300 2310 2320 2330 2331 2332 2333 2334। ਅਮਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 2334 ਰਹਿ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਕੋਲ 1435 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 3435 ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ 2110 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 5545 ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 3211 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 2334 ਰਹਿ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello lovely children of class 5. Let's learn English. Today my topic is from lesson number 2 and title of the lesson is Two Frogs. As we are learning new things daily, so in order to check as to how much have you learnt, I will ask some questions from you. Don't worry children, here will be 4 options for each question and you have to choose correct option. So we will do multiple choice questions today. Let's start. Question number 1 is choose the correct spelling. The options are L-I-T-E-R litter, L-I-T-T-E-R litter, L-I-T-R litter or L-I-T-T-I-R litter. Dear children, you have already learnt in the lesson
that the word litter means rubbish. But which are the correct spelling of litter? Yes, second one, L-I-T-T-E-R, litter. These are the correct spelling. So we have put tick on it. Next is choose the correct meaning of the word irritated. The four choices are happy, worried, sad or annoyed. Let me help you to find the meaning. Look at the pictures. In the first picture, a boy is happy. In the second picture, a boy is looking so worried. Next picture shows a boy in a sad mood. And in last one, the boy is showing little anger. Means he is annoyed. And the correct meaning of irritated is annoyed, right? Moving to our next question, find the opposite of the word danger. The options are number 1, safety, number 2, near, number 3, angry, and number 4, late. Dear students, the word danger means risk. And what would be its opposite? Very good. Safety. So our answer is first option. Opposite of danger is safety. Next is choose the odd one out. And the options are river, pond, rain, lake. Yes, which one is odd? Okay, I will tell you. Look at the pictures. River, pond and lake are water bodies, but rain is not. Rain is the water that falls from clouds. So we have found our answer. The odd one is rain. Now last question is choose the correct picture for the given statement. And the statement is there are many trees around the pond. There are many trees around the pond. Look at the first picture. Where are the trees? The trees are near the pond, not around the pond. Okay? Moving towards the next picture, the trees are away from the pond. Have a look at the third picture. Where are the trees? There are no trees. And in the last picture, there are trees around the pond. Clear? So this is the correct picture for the given statement. Hope you will revise this topic at home. Thank you. कक्षा 5वीं विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, आज हम आत्मविश्वास कहानी में से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से एक सही होगा। सही विकल्प चुनने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा। पहला प्रश्न, वार्षिक परीक्षा का परिणाम किसने घोषित किया? 1 क्लर्क ने, 2 प्रधानमंत्री ने, 3 प्रिंसिपल ने या 4 राष्ट्रपति ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रिंसिपल ने। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी नाखुश क्यों था? 1 उसे चोट लगी थी, 2
वह फेल हो गया था। 3 उसे भूख लगी थी। 4 उसका नाम सूची में नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर है उसका नाम सूची में नहीं था। प्रश्न, बालक अपनी बात पर अडिग क्यों रहा? 1 वह जिद्दी था। 2 वह शरारती था। 3 वह आत्मविश्वासी था। 4 वह तंग करना चाहता था। वह आत्मविश्वासी था। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 1 जवाहरलाल नेहरू। 2 महात्मा गांधी। 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पास होने पर प्रिंसिपल द्वारा उन्हें क्या दिया गया? 1 पुरस्कार। 2 बधाई। 3 मिठाई या 4 प्रमाण पत्र। हाँ जी, इसका सही उत्तर है बधाई। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, विद्यार्थी को प्रिंसिपल ने कितने रुपए जुर्माना लगाया? 1 5 रुपए। 2 100 रुपए। 3 20 रुपए या 4 2 रुपए। इसका सही उत्तर है 5 रुपए। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, क्षमा शब्द का अर्थ क्या है? 1 आग। 2 माफी। 3 उदास या फिर 4 शाम। इसका उत्तर है माफी। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वार्षिक का क्या अर्थ है? 1 छमाही। 2 महीनावार। 3 सालाना। 4 हर रोज। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर है सालाना। अगला प्रश्न है बच्चों, विद्यार्थी का नाम वार्षिक परीक्षा परिणाम में घोषित क्यों नहीं किया गया था? इसके विकल्प हैं 1 वह फेल हो गया था। 2 वह देर से आया। 3 वह अनुशासनहीन था। 4 उसका नाम टाइप होने से रह गया था। हाँ जी बच्चों, इसका सही उत्तर है उसका नाम टाइप होने से रह गया था। और अंतिम प्रश्न है बच्चों, आत्मविश्वास का क्या अर्थ है? इसके विकल्प हैं 1 आत्मा पर विश्वास होना। 2 अपने आप पर विश्वास होना। 3 विश्वास ना होना या 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों अपने आप पर विश्वास होना। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करने में खूब मजा आया होगा। अब आप ये प्रश्न उत्तर अपनी कापियों में करने का अभ्यास कीजिए। बहुत ही ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਖਰ ਡਾੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਡਾੜਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਉਨੀ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਖਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਤੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਰਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਤੱਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਟਰੈਕ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਤੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜਨੀ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਆਹ ਰੇਖਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਾੜਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਰੇਖਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾੜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਹ ਗੁਲਾਈ ਤੇ ਆਹ ਗੁਲਾਈ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਰਾੜਾ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਰਾੜਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।